पवित्र फतेह बुलंद करिए। प्यार सहित आखना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आस किरण नशा छडाऊ केंद्र तकरीबन जिस स्थान के उपर आके संगतां दे नाल वीरां दे नाल विचार करदियां एक लंबा समा हो गया। अज बोलना थोड़ा इस करके औखा लग रहा है कि ਜਿਹੜੀਆਂ शख्सियतां सामने बैठियां ने उन्हां दी उंगली फड़ के तुरना सीखिया। शायद कौम दियां वो मायनास हस्तियां जिन्हां ने अपने खेत्र दे विच बहुत वड्डा योगदान पाया है। धर्म प्रचार का खेत्र होवे, सिक्खी दे प्रबंधक संस्थावां का खेत्र होवे, गुरबाणी व्याकरण की गल होवे, या फिर कौम दे वास्ते संघर्ष की सत्ता के उपर चेतनता पैदा करने की गल होवे, बहुत वड्डा एक योगदान है। सो इन्हां शख्सियतां दे सामने मेरी होंद हस्ती मेरा योगदान तुछ भी नहीं हैगा। कुछ जिहड़ियां अज दीयां समस्यावां उन्हां नूं समझना ते सांझे करना बहुत जरूरी है। वीर जी ने कहा 20-25 मिनट तो मैं कोशिश करूँगा कि उन्ने क समय दे विच कुछ सवाल अपने आप नूं कर सकां कि अज असीं कित्थे खड़े हैं। मैं एक दिन एक विख्यान दे विच एक गल कीती सी कि इहदे विच कोई शक नहीं कि जो कुछ डॉक्टर गंडा सिंह ने कर दिता उस तो बाद साडी इतिहासकारी ने एक भी कदम अगे नहीं पुट्टिया, एक भी कदम। उहदे पिछे एक कारण सी, मैं इतिहासकारी की गल कर रहा। उहदे पिछे एक कारण सी कि पिछले हफ्ते मैनूं चंडीगढ़ लैक्चर करन दा मौका मिलिया ते मेरे तो पहला जिहड़े प्रचारक संगत दे मुखातिब हो रहे सी एक लंबा जीवन लंघ चुका सी उन्हां दा प्रचार दे खेत्र दे विच, पर वो कह रहे हैं कि गुरु अर्जन साहब की शहादत का कारण है कि उन्होंने जहांगीर ने जुर्माना किया। जहांगीर दे अपने हुक्म जिहड़े तुसके जहांगीरी ने उहदे विच जुर्माने की कोई गल ही नहीं है। इन्ना जरूर है कि जिथे वो कहता है अर्जन का कतल उस पैरे दियां आखिरी 2 लाइनां दे विच जुर्माने की गल आउंदी है, पर वो गल की आउंदी है कि मैं लाहौर आया तो मैनू पता लगा राजू ते अंबा नामक 2 बदमाश इस इलाके च उपद्र पैदा करते हैं। मैं एक नूं फांसी की सज़ा दी तो दूजे नूं 1.5 लाख दराम जुर्माना कर दिता। गुरु साहब नूं तां जुर्माने की गल ही नहीं किते हैगी। हुण इतिहास बदलदा किवें है? ये जुर्माने की गल सब तो पहला किन्ने लिखी? सब तो पहला 1634 दे विच लिखी मोहसिन फानी ने दबस्ताने मज़ाहिब दे विच। जदों उहदा अनुवाद 1840 के करीब होया, उहदा अंग्रेजी अनुवाद किया डेविड शिया ने ते एंथोनी ट्रायर ने, ते तकरीबन 1930 दे विच जाके जदों पहली बारी वो सिखां ने छापिया, अमराओ सिंह मजीठीआ ने सिख रिव्यू दे विच ते उन्हां भी चुक के उही गल छाप दित्ती। ते उसे ही साल दे उसे ही महीने दे अंत दे विच ओहदी अंतका दे थल्ले डॉक्टर गंडा सिंह ने इसका जवाब दे दिता। असीं दबस्ताने मज़ाहिब तां पढ़ लई, गंडा सिंह का जवाब अजे तक नहीं पढ़िया। बड़े विस्तार दे नाल उन्होंने जवाब दे दिता भी गुरु साहब नूं तां जुर्माना करन दी गल ही कोई नहीं है। हुण अगली गल दबस्ताने मज़ाहिब दा एक समकाली लेखक जिहड़ा फ्रांस दा पादरी है, वो की लिखदा है? वो लिखदा है कि जिस वेले गुरु साहब नूं जुर्माना कीता ते एक धनाड़ व्यक्ति ने वो जुर्माना अदा करके गुरु साहब नूं अपनी पनाह च लै लिया। इत्थों तक लाइन खत्म होगी जी। पर वो कहता कि वो धनाड़ व्यक्ति कोई सिख नहीं सी, बल्कि उसने अपनी हवेली दे विच गुरु साहब नूं होर भी तसीहे दिते। चंदू हुण मैं कहना कि इतिहासकारी तो असीं पिछे किवें गए ते बदलदी किवें है। उहदे तो बाद किताब आ जाती है हरियाणा साहित्य अकैडमी दी पंजाब का इतिहास, उहदे विच सिर्फ इन्नी लाइन तक लिया गया कि एक सिख ने, चंदू नामक सिख ने गुरु साहब नूं उस समय पैसे अदा करके अपनी पनाह च लै लिया। इस करके चंदू ही ऐसा गुरसिख सी जिहड़ा गुरु दी जान बचाउणा चाहुंदा सी। इतिहास इवें बदले जांदे ने। 100 साल के समय दे विच 4 इतिहासकारां दी छोटी छोटी गल दी बदली ने चंदू की गदारी तो चंदू नूं गुरसिख बना दिता।
ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਈਮਾ ਪਰਸਤੀ, ਨਾ ਔਜ਼ਾਏ ਦੀਨ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨਾਸੀ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਕੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨਾਸੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਚ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਗਰੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਿੱਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਿੱਲਤ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਬ ਆਫ ਆਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀਮਤੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੂਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੂਲਨ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਿੱਲਤ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖਿੱਲਤ ਨਾ ਪਹਿਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਿੰਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰੋਗੇ ਹਰੀਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਰੀਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲਰ ਰੋਬਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਾਲ ਤੇ ਸਮਿਥ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਸੈਫੂਦੀਨ ਜਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੈਯਦ ख्वाजा ਫਰੂਕੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਸੂਮ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮਾਸੂਮ ਫਰੂਕੀ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸੈਫੂਦੀਨ ਜਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇਬ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਸਾਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੂਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਮਾਰਟਨ। ਹੁਣ ਹੈਨਰੀ ਮਾਰਟਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹੜਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਹੈਨੀਮਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਮੂਅਲ ਹੈਨੀਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੌਥਚਾਈਲਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਰੌਥਚਾਈਲਡ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕਰ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਨਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਡੋਗਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਹਰੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 70,000 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਨਾਲ 11 ਔਰਤਾਂ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੀ ਸਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 4 ਰਾਣੀਆਂ, 7 ਗੋਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਣੀ ਗੁੱਡਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜ ਬੰਸੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 4 ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰਤਨ ਕੌਰ ਹੈ, ਦਿਆ ਕੌਰ, ਦਤਾਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ, ਉਹ ਸਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲਤੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਮ ਕੱਦ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਆਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ 2-3 ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੀਆਂ ਜੀ ਬੰਗਾਲੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਛਪਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੰਗਾਲੀ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੌਵਾਂ ਨੇ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਨੌਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਠਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਸ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨਾਸੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸੂਰਾ ਫਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾ ਮਿਨ ਸਰੀ ਕਾਸੀ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਨ ਇਜ਼ਾ ਵਕਬ, ਵੀ ਐ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਚ ਲੈ ਲਾ ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ। ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।